السلام علیکم۔ اس وقت ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ایک نامور شخصیت کی مالک ہیں، قوم کی زندہ بیٹی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کی رہائش گاہ پر آج ہم تمام لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اس وقت ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے اس موقع پر ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں اپنی بہن کے لیے، اور وہ حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سالار ٹی وی کی ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور عظمت ٹی وی کی بھی ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ صبح سے ماشاءاللہ ہماری واقعی میں آپ نے صحیح کہا، زندہ قوم کی زندہ بیٹی ہے، وہ ہم میں نہیں ہے اس وقت، لیکن اس قوم نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے دکھ دل پہ کہ آج کا دن عافیہ کے بغیر ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ہی دکھ کا دن، لیکن صبح سے اب تک اس قوم نے احساس نہیں ہونے دیا کہ عافیہ ہم میں نہیں۔ مسلسل لوگ آتے رہے اور مسلسل والدہ کی اور ہماری دلجوئی کرتے رہے، تحائف بھی لائے، کھانے کی چیزیں بھی لائے، اور کیک بھی کاٹتے رہے۔ جی بالکل، ہم کیک کاٹ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم کوئی جشن منا رہے ہیں کہ عافیہ بھول گئے، اس لیے کہ ہم اس کو بھولے نہیں، اس لیے کہ عافیہ زندہ ہے۔ عافیہ پاکستان کی عظمت اور غیرت کی ایک علامت بن گئی ہے۔ عافیہ صرف ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی نہیں ہے، عافیہ اس قوم کی عزت اور غیرت کا استعارہ بن گئی۔ عافیہ ایک تحریک ہے، عافیہ ایک خوشبو ہے جسے کبھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ عافیہ ایک نظریہ ہے جو ایک تحریک بن کر انشاءاللہ آزادی سے ہر پلیٹ فارم سے، ہر فورم سے، ہر جگہ سے آواز اٹھائی گئی، لیکن ان کی آواز نہیں سنی گئی۔ حکومت وقت سے انہوں نے مطالبے کیے، اپیلیں کی، لیکن جن ادوار سے، جن مشکلات کو ان کا سامنا کرنا پڑا، تو آئیے ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ زبانی میرے خیال سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کا کہ آپ نام لیں اور اس سے میں ملی نہ ہوں، اور اس نے ساتھ دینے کا بھی وعدہ نہ کیا، اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ تو میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اور مظاہرے کرتے تھے اور کہتے تھے کاش ہم حکومت میں ہوتے، پھر دیکھنا کیسے لاتے، ان کو بتاتے کہ ہم کیا کرتے۔ وہ بتا رہے کہ ہم تو پچھلوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، پچھلے والے تو عافیہ سے بات کرا دیتے تھے، انہوں نے تو وہ بھی بند کرا دی۔ ابھی کتنے عرصے سے آپ کا ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ تقریباً 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اور ویسے کتنے دن ہو گئے انہیں ناحق سزا کاٹتے ہوئے؟ یہ عافیہ کی 17th برتھ ڈے تھی اور تقریباً 18 سال ہونے کو آ گئے، جو قید میں، تنہائی میں، یہاں تک کہ دیکھیں امریکہ میں برتھ ڈے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، شاید ہمارے ہاں اتنی نہیں ہوتی ہے اس کی اہمیت، لیکن وہاں پہ تو کوئی قید میں بھی ہوتا ہے، کوئی قاتل بھی ہوتا ہے، ڈیتھ رو پہ ریپسٹ ہو، بد سے بدتر کوئی بھی ہو، برتھ ڈے کے دن اسے اس کے گھر والوں کے پاس جانے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن عافیہ سے فون پہ بات بھی نہیں کرتی۔ یہ وہ کہ نسواں کے علم بردار بنتے ہیں اور اتنی ڈبل سٹینڈرڈز۔ افسوس تو یہ کہ ہماری حکومت، ہمارے اپنے حکمران اس کو قوم کی بیٹی کہتے ہیں اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے کے دن سینٹ کی سودا بازی میں مصروف ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج قوم کی اس بیٹی کی سالگرہ کا دن ہے، اور مختلف ممالک میں جہاں یہ قانون پاس کیے جاتے ہیں کہ کوئی ان کی جب سالگرہ کا دن ہو یا ان کے گھر کا کوئی بھی ایونٹ ہو، کچھ ٹائم کی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا کچھ اچھے لمحات گزار سکیں۔ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں جناب افضل وارثی صاحب سے کہ وہ اپنی رائے کیا دیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ اقدام ہے اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ہماری جو قوم کی بہن، ہماری بیٹی جو ہے اس وقت ایک مائنڈ سیٹ کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ جو ہے ان کا ایک ذہن تھا، ان کے پاس وہ ایک ذہین خاتون تھی، ان کو ذہن چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ابھی اس وقت ہم لوگ غلاموں کی طرح قید کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ذہن قید کیے گئے ہیں، تو اس طریقے سے ہم سے ایک ذہن چرایا گیا ہے۔ عافیہ کا کوئی قصور نہیں، عافیہ کا قصور یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی تھی جو اس نے ہم سے چوری کر لی یا چھین لی۔
आफिया का कसूर यही है। मैं आज के दिन आफिया के घर हम सब लोग मौजूद हैं, हम उनके साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। सालगिरह एक बहाना है और हम इनके पास आए। हमारे लिए ये डूब मर जाने का मकाम है। सालगिरह आफिया की है, लेकिन बहैसियत कौम हमारे डूब मर जाने का मकाम है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय इन बातों के। तो लिहाजा मैं हुकूमत से ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि वो अपना तमाम असर व रसूख इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आफिया सिद्दीकी की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। अंजुमन फलाह बहबूद बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन बाबरा इस्माइल साहिबा और हमारी सहाफ़ी हज़रात की पूरी टीम आफिया सिद्दीकी के लिए उसके गम में बराबर की शरीक और उनकी यकजहती के लिए उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। और इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है कि इतनी काबिल, लायक और फाइक बेटी को हुकूमत वक्त ने ज़रा तवज्जो न दी। हुकूमत वक्त ने ज़रा सी भी कोई कार्रवाई अमल में न लाई। एक खातून होने के नाते से मुझे इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है कि बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान में रहने वाले भी कर जाते हैं और पाकिस्तान में रहने के बाहर रहने वाले भी कर जाते हैं। तो खुदा के वास्ते अपनी कौम का सरमाया, अपनी कौम की एबिलिटी, क्वालिटी जिस बच्ची में इतनी थी और उसका क्या बड़ा गुनाह था। साथ हुकूमत वक्त से इस्तदा करती हूँ कि आप लोग खुदा के लिए, अल्लाह और रसूल के खातिर हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलवा के लेके आए पाकिस्तान में और उसको हम सबको सुरखुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर इज़हार यकजहती के तौर पर आए हैं। उनका आज जन्मदिन है। मैं अनवर अब्बास, पाकिस्तानी चीफ एडिटर GA पाकिस्तान, अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। जो नेशनल प्रेस क्लब की टीम है, अफजल वारसी साहब और असद मलिक साहब की सरबराही में यहाँ पहुँची है। हम सिर्फ ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं दुनिया को कि आफिया सिद्दीकी साहिबा जो है वो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है। लिहाजा हम अपनी पहचान को नहीं भूल सकते। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये आपस में आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से इनकी रहाई के लिए कोई रास्ता बीच में से निकाले। जिंदा होते हैं तो पूछते नहीं हैं लोग, मर जाते हैं तो कांधों पे उठा लेते हैं। कौम की ये बेटी जो जिंदा है लेकिन कैद तन्हाई में मुश्किल वक्त काट रही है, अपने घर वालों से दूर, अपने प्यारों से दूर, अपनी कौम से दूर। तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से हम जानते हैं कि वो मज़ीद क्या कहना चाहते हैं। जी, आज 2 मार्च सिर्फ आफिया की यौम पैदाइश ही नहीं है, ये उस दिन की अलामत है कि जिस दिन बेटियां, हम 21st सेंचुरी में हैं और हम अपने आप को सिविलाइज्ड दौर के एक बड़े सिविलाइज्ड लोगों में शुमार करते हैं, लेकिन हमने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर होने के लिए कैद में छोड़ दिया है। तो क्या हमें और मक्के के उन जाहिल कुफार में क्या फ़र्क है जो अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते हैं? आज का दिन इस बात को याद करने के लिए है। आज का दिन सिर्फ आफिया की यौम पैदाइश नहीं है। मार्च का महीना है और 31 मार्च वो सियाह दिन है, वो यौम सियाह है जब आफिया को अपनों ने, किसी गैर ने, अपनों ने ही अगयार के हाथों में ये ऐसा कलंक का टीका हमारे कौम के ऊपर लगा हुआ है, जिसे अगर नहीं हटाया तो हम कभी इज्जत नहीं पा सकते। हम कहीं भी एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे, हमारी ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं होगी। हम ये दिन मनाते रहेंगे और लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि एक दिन आया था कि हमारी
अपनों ने अपनों से गद्दारी की। जिस तरह 5 फरवरी कश्मीर का दिन मनाया जाता है, कश्मीर की मजलूम आफियाएं आज भी रो रही हैं और पुकार रही हैं और खाली दिन मनाया जा रहा है। अब खाली दिन नहीं मनाया जाएगा। 5 फरवरी हम मनाते हैं और हर बार अज़म करते हैं कश्मीर की आज़ादी का। हम 31 मार्च में मनाते रहेंगे कि अब डॉटर्स आर नॉट फॉर सेल। पाकिस्तान की कोई बेटी कभी बेची नहीं जाएगी। मैं अपने हुक्मरानों से ये कहती हूँ। और जिस तरह हम ये दिन मनाते हैं, हम 8 मार्च को वुमेंस डे मनाते हैं औरत के लिए कोई दिन मुकर्रर होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने तो जन्नत औरत के कदमों के नीचे रखी, उसको घर की मालिका बना दी। हर दिन औरत का दिन है। फौजिया सिद्दीकी का कहना ये है कि जिस तरह हम 5 फरवरी इज़हार यकजहती के तौर पर कश्मीरी मुसलमान माओं और बहनों से इज़हार यकजहती के लिए मनाते हैं, इसी तरह जब तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई अमल में नहीं आ जाती, 31 मार्च का दिन भी 5 फरवरी की तरह हर साल मनाया जाएगा। और कौम की ये बेटी भी उन्हीं बेटियों की तरह है जो कश्मीर की मुसलमान माएँ और बेटियाँ हैं। तो हुकूमत वक्त से मुतालबा है इनका कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए, ऐसी मुज़ाकरात, ऐसी टेबल टॉक्स की जाए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने प्यारों से आकर, अपने वतन में आकर, अपनी कौम की तमाम बेटियों के साथ मिलकर खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अदनान के साथ सिद्रा खान, सालार न्यूज़, कराची।